أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليهم مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمتنحين منهم محمد. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أذنبته عمدا خطأ سرا وجهرا وعلانية صغيرا وكبيرا إنك أنت غفار الذنوب فتح القلوب ستر العيوب وأتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني ربي إني مغلوب فانتصر واجبر قلب المنكسر واجمع شمل المنتصر إنك أنت الرحمن المقتدر في إياك فيه وأنا العبد المفتكر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. 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 ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. 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 ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان
بالله العلي العظيم بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم إنا مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من الذنب اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك ورحمتك أهل أن تبلغني لأنها وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين يا نور السماوات والأرض ويا قيوم السماوات والأرض ويا صمد السماوات والأرض ويا زين السماوات والأرض ويا جمال السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام ويا غوث المستغيثين ومنتهى رحمة العابدين ومنفس الكربين المكروبين ومفرج الغمين المكروبين وصريخ المستصرخين ومجيب سؤال العابدين يا فتاح يا وهاب يا رزاق يا غني يا فتاح يا وهاب يا رزاق يا غني يا مغني يا فتاح يا وهاب يا رزاق يا غني يا فتاح يا وهاب يا رزاق يا غني يا مغني يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا رحمن يا رحيم يا مالك يا عليم يا عديم يا لطيف يا خبير يا خبير يا عليم يا عديم يا لطيف يا خبير يا عليم يا عديم يا لطيف يا عليم يا عديم يا لطيف يا خبير يا خني يا غفور يا صبور يا حليم يا عديم يا شكور يا رؤوف يا غفور يا صبور يا حليم يا عديم يا شكور يا رؤوف يا غفور يا صبور يا حليم يا عديم يا شكور يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام 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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الذي بالسماء أمشه سبحان الذي بالأرض ملكه وقدرته سبحان الذي بالأرض سبحان الذي بالهواء سبحان الذي بالسماء أمشه سبحان الذي بالأرض ملكه وقدرته سبحان الذي بالهواء سبحان الذي بالنار سلطانه سبحان الذي بالأرحام علمه سبحان الذي بالقبور قضاءه سبحان الذي رفع السماء بغير مدد سبحان الذي خلق الأرض وعلمه وجمده سبحان الذي لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام آمين يا سيد
يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا مقيت يا مقيت يا سيد يا كريم يا رقيب يا مجيب يا عزيز يا حكيم يا عزيز المجيد الباعث الشاهد يا حق يا باقي يا متين يا علي يا حميد يا مسيح يا معين يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد الصمد القادر يا مقتدر يا مقدم واخر يا اول يا اخر يا ظهير يا قديم يا علي متعالي يا بر يا تواب يا رب يا ملك الملك يا ذا الجلال والاكرام يا مرشد جميع ولي يا ولي يا ذر يا نبي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله عدد ما خلق بالسماء سبحان الله عدد ما خلق بالأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق بالسماء الحمد لله عدد ما خلق بالأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق بالسماء لا إله إلا الله عدد ما خلق بالأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق بالسماء لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما خلق بالأرض لا حول ولا قوة إلا عدد ما لا حول ولا قوة بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو خالق يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا لطيف 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 الله لطيف بالذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekedar acara penghantaran lari-lari sih kali berangkat atau Fatihah ini sing pun berangkat sing badi berangkat sedaya pun paringi selamat lahir batin paringi keberkatan diparingi kemudahan oleh belajar diparingi mantep diparingi kemanfaat dimasilai selamatin dunia akhirati dimasilai derajatin dunia akhirati jadi wasilai nasib saya ini dunia akhirati jadi wasilai bercerai umatnya tapi kumpulan Allah Rasulullah Barokai ini Allah Al-Fatihah. Saderipun kula memberikan pesan-pesan tentang sing bari berangkat ini terlebih dahulu diberikan pemahaman tentang kondisi situasi atau geografis terus sikap-sikap yang harus dipersiapkan ketika wonten Yaman. Iki sing rasane cerita sing wis tahun di Yaman 5 tahun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashtamala alaihi salatu wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Hadratul muhtaram al-walid al-ab Syekh Ruki al-Hajj wa kadha al-walidah al-hajjah al-murabbiyah al-hajjah inayatul maftuhah wa kadha الجماعة وكذا الطلبة من البنين والبنات والأساتذة وجميع الضيوف المحبوبون لدينا جميعا. Yang pertama, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa diberi kumpul kembali guna sebelum ngaji tauhid, yaitu penghantaran dua santri dari pihak perempuan. Adapun yang dari pihak laki-laki sudah pada berangkat, alhamdulillah, semoga mereka diberi kelancaran. Adapun yang akan berangkat, semoga diberi kekuatan sehingga berangkat dengan keimanan tinggi dan kekuatan batin untuk menempuh dan hidup di sana, berjuang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat tidak bisa lama-lama karena ini sekedar hanya mengulang apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Yaman seperti yang sudah pernah kita sering dengar dari Hadratus Syekh Al-Walid bahwa Yaman adalah masyhur dengan para asatidz, para aulia, para ulama di sana. Terlebih adalah alim dalam mazhab Asy-Syafi'i yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan
bertasawuf dan juga berlandaskan amalan-amalannya terhadap amalan-amalan tasawuf, sehingga bisa dibilang sebuah desa yang lengkap secara lahir terutama batin terhadap amalan-amalan kesehariannya, itu untuk sementara waktu yang paling tampak secara mendunia itu ada di daerah Tahrim. Sehingga gak heran pernah pada tahun 2010 daerah Tahrim dinobatkan oleh UNESCO sebagai Asimatul Islam, ibu kota Islam, yang mana ibu kota Islam pernah dinobatkan juga di daerah Qahirah Azhar, dan juga dinobatkan di daerah Zaitun Maghrib dan banyak tempat lain. Untuk tahun 2010 itu dinobatkan daerah Tahrim sebagai Asimatul Islam, ibu kota Islam. Apa tolak ukurnya? Ya yang pasti Islam seperti yang kita tahu isinya lengkap, sempurna, ada zahir, ada batinnya juga, sehingga pandangan mungkin para peneliti yang datang ke sana, memang saat itu Tahrim mungkin sampai sekarang masih bisa dibilang sebagai kota yang menerapkan syariat secara zahir jelasnya, dan batin itu pastinya, karena bisa dibilang hampir keseluruhan kehidupan sehari-hari itu penuh dengan keilmuan. Pernah suatu kali diceritakan, diriwayatkan oleh Al-Habib Al-Allamah Al-Wali Habib Alwi Ibn Shihab yang mutawaffa, beliau masih sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Beliau pernah mengatakan, dulu kakek-kakek saya itu menyaksikan kalau di Tahrim, di pasar Tahrim itu yang jualan pedagangnya itu hafal Minhaj, kitab Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin karangan Al-Imam Nawawi, yaitu beliau kitab yang paling oleh seluruh mufti dalam mazhab Syafi'i, kitab paling muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sehingga dikatakan oleh beliau, dulu kakek-kakek saya menyaksikan kalau pedagangnya itu hafal kitab Minhajul Abidin, Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin. Itu dulu. Sekarang bolehlah berkurang, akan tetapi tidak tidak berarti kekurangan itu tidak ada di antara mereka orang-orang yang masih seperti itu. Itu dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Syihab. Juga ada makalah masyhur di dunia Tahrim, yaitu Tahrim Syaikhuman Syaikhalah. Katakan jalan-jalan lorong-lorong di Tahrim itu adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Kenapa dikatakan seperti itu? Seperti itu karena hampir tidak ditemukan saat itu orang yang tidak berilmu berada di Tahrim, sehingga di mana-mana di jalan-jalan kita melihat banyak sekali orang alim di jalan, di lorong. Salah seorang mufti kita yang masih hidup, alhamdulillah sampai sekarang, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur. Beliau adalah Syekh Muhammad Ba'udan. Beliau adalah salah seorang mufti yang kesehariannya selain bersibuk di dunia ifta, yaitu memfatwakan apa hukum perihal-perihal yang baru dari permasalahan-permasalahan hidup, beliau adalah seorang penggembala kambing.
Sehingga suatu saat Ustadz Yahya yang mungkin kita kenal, beliau adalah sebagai pengasuh Al-Bahjah, beliau pernah bercerita kalau saat itu beliau sedang menaik taksi menuju ke Darul Mustafa, karena antara Ahqaf dengan Darul Mustafa tidak jauh. Saat itu beliau melihat kalau Syekh Muhammad Ba'udan ini sang mufti sedang berjalan membawa kitab di tangan kanannya dan membawa rumput di tangan kirinya. Beliau berjalan karena Ustadz Yahya tadi merasa, mufti masa berjalan, saya turun aja. Turun. Beliau ingin menumpangkan Syekh Muhammad di taksinya, cuma Syekh Muhammad nggak mau. Ini salah satu penampakan yang mungkin bisa masih sering kali saya pribadi mendapati hal-hal seperti itu di sana. Yang artinya di sana ilmu langsung tertera, langsung terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga salah satu tempat yang paling cocok bagi saya untuk belajar agama dengan baik dan berusaha menerapkannya dengan baik dan dengan lingkungan yang mendukung adalah di sana. Maka sangat beruntunglah orang-orang yang bisa diberi berangkat ke sana dan merubah dirinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Adapun gambaran lain tentang Yaman seperti Indonesia yang kebanyakan kebutuhan kita ada di sana. Mungkin kehidupan agak sulit, listrik sulit, air sulit, sehingga tidak heran kalau hampir setiap hari lampu itu mati. Maka dari itu persiapkanlah, dikatakan oleh Yai kalau ke sana itu niatan untuk riadah, untuk tirakat di sana. Maka kalau dari segi kehidupan duniawi mungkin di sana kalah jauh dengan Indonesia. Akan tetapi dari sisi kehidupan menuju ukhrawi mungkin di sana tidak kalah dengan di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Maka kita langsung minta kepada dua ukhtana, dua saudara perempuan kita, yaitu Ukhtu Naman Amna dan yang satunya temannya, untuk maju ke depan memberikan sepatah dua patah kata yang mungkin bisa memotivasi para teman lain untuk ada keinginan belajar ke sana. Silakan kepada keduanya untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur, tidak pernah berhenti bersyukur karena bisa diberi menuntut ilmu di Ahqaf, di Yaman.
yang tidak pernah yang selalu mendukung saya, pernah mendorong saya untuk menjadi istri saya. Saya berterima kasih kepada antumna sekalian, antum-antuna yang ada di sini, yang selalu mendukung saya, mendorong saya. Pesannya saya yang untuk antum-antuna, ya belajarlah ya giat, belajar yang giat. Jangan main-main di pondok, bersyukur kalian. Itu pokoknya kamu kenapa? Kandang lah. Kamu itu kenapa? Jangan di itu bos. Saya minta maaf seandainya ya mungkin saya banyak salah sama antum-antuna. Saya minta doanya semoga saya diberi kelancaran, diberi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, diberi kesehatan, diberi kelancaran. Ya mungkin itu saya taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya sangat bersyukur sekali diberi kesempatan dalam majelis ini untuk menyampaikan sedikit kesan dan pesan saya. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Hasan dan
yang tidak pernah berhenti mendidik saya. Dan selalu menunjukkan dalam hidup menurut Allah, yang mana menurut Allah baik saya, bagi keluarga saya, dan disebut juga Pak Edik Khadijah yang mana telah mendukung saya hingga titik ini. Semoga selalu diberi kesehatan Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus diberi semangat untuk derek berjuang untuk pondok. Dan saya sangat bersyukur sekali oleh Allah diberi mengenal pondok ini, di mana saya memang benar-benar merasa benar-benar dididik menjadi orang yang baik, dan saya merasa berat sekali meninggalkan pondok ini untuk sementara waktu, sebab sangat sulit sekali mencari pondok hikmah yang seperti ini. Pesan saya kepada Bani dan Banat, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan, terus mencari ilmu di sini. Dan terus tawadhu kepada asatid dan asatidah. Dan tidak lupa juga saya dan kalian semua telah diberi orang tua yang hebat-hebat, yang terus bersedia menuruti keinginan kita semua dalam hal apapun, yang terus mendukung kita semua. Hal ini wajib kita syukuri. Mungkin ini saja dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah kita dengar. Mereka rasa syukur kepada yang mereka ungkapkan beberapa harapan kepada teman-teman yang sudah
dua patah yang mereka sampaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung waktu dan tempat kita beri. Hadratus Syekh Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidallahu wa salliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santriwan santriwati yang saya cintai karena Allah, teman-teman jamaah yang saya muliakan, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberi hidup oleh Allah, hingga detik ini kita masih diberi sehat oleh Allah. Di saat orang lain sudah banyak yang diambil oleh Allah, di saat orang lain sampai detik ini masih diberi sakit, baik di rumahnya maupun yang masih berada di rumah sakit. Namun demikian kita diberi anugerah panjang umur oleh Allah, diberi sehat oleh Allah. Kita juga masih diberi tetap iman Islam, kita juga masih diberi tetap diberi anugerah tetap mau dan mampu untuk istiqomah. Ini anugerah yang harus terus-menerus kita pahami, kita sadari, kemudian harus kita syukuri dengan sebenar-benarnya bersyukur. Namun doanya mudah-mudahan rahmat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, juga mudah-mudahan sampai kepada makhluk min awalihim min akhirihim yang benarnya menurut Allah, baiknya bagi makhluk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya atas nama Bapak atas nama Bapak kalian, atas nama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhasabah wal Mahabbah Bina Al-Imam, ini berpesan kepada kalian. Pertama, niatilah dalam menuntut ilmu ini dengan benar. Jadi niatkanlah ini karena Allah. Jadi tujuannya Allah, karenanya karena Allah. Kenapa menuntut ilmu kiamat? Tujuannya apa? Allah. Karenanya karena Allah, karena kalian diberi mau, orang tua kalian diberi mau, orang kalian diberi mendukung kalian secara lahir batin maupun materi, ya. Nah ini karena Allah. Seandainya bukan karena Allah, ya tidak akan ada hal-hal yang malam ini kita lakukan, dan niatan kalian yang baik untuk menuntut ilmu di negeri Wali, ya juga tidak akan kesampaian. Makanya ini anugerah yang harus kalian pahami, kalian sadari. Jadi tujuannya Allah, niatnya karena Allah. Nomor 3, ikhlas. Ya, ikhlas itu berarti membebaskan diri dari merasa mau, dari merasa punya kemampuan untuk pergi ke sana dan sebagainya. Jadi bebaskan diri dari merasa itu semuanya. Jadi kembalikan semuanya anugerah yang kalian terima, anugerah yang kalian rasakan, yang di saat teman-teman kalian belum juga diberi, tapi kalian sudah diberi. Ya, ini kembalikan semuanya kepada Allah. Ini hal-hal baik ini kembalikan. Ini namanya ikhlas. Makanya ikhlas itu tabarru minal khawli wal quwwah, membebaskan diri dari merasa punya daya, punya kekuatan untuk berbuat baik. Kemudian yang keempat,
takwa. Jangan-jangan tujuan saya menuntut ilmu kiaman belum Allah. Jangan-jangan hati saya belum karena Allah. Jangan-jangan hati saya belum ikhlas. Maka bertobatlah. Ya, bertobatlah. Kemudian yang kelima yaitu tawadhu. Tawadhu itu kalau diomongkan yaitu merendahkan diri. Jadi yakin husnudzon dan yakin pada ampunan, kasih sayang, kemurahan, fadl Allah. Kalau diomongkan ya Allah, rasanya untuk menggapai ya makbul dari setiap apa yang saya lakukan begitu sulit. Ya. Tapi saya yakin dengan kemurahan fadl panjenengan, ampunan panjenengan yang meliputi segala sesuatu. Walaupun ibadah saya sedikit, mungkin banyak benernya, panjenengan akan menerima ibadah saya. Itu namanya tawadhu. Jadi tawadhu itu merendahkan diri, kemudian husnudzon dan yakin pada ampunan, kemurahan, fadl Allah yang meliputi segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, saya berpesan kepada kalian, karena kalian akan pergi menuntut ilmu, menimba ilmu di kota wali. Otomatis kalian nanti tiap hari itu berinteraksi dengan banyak wali Allah, banyak orang-orang yang alamah. Ya. Kalian juga nanti banyak teman-teman yang dari zuriyah Rasul. Karena kalian ini putri, tentunya teman-teman kalian adalah para syarifah. Untuk itu, supaya kalian di dalam berinteraksi terhadap mereka itu, karena mereka itu zuriyah Rasul, supaya tidak kena sul azab, ya, maka bawalah akhlak yang berada di pondok ke sana. Jadi apa? Akhlak hati, akhlak lahir, bahasa tubuh dan sebagainya. Ya, bahasa tubuh yang menunjukkan akhlakul karimah dan sebagainya, bawa ke sana. Ya, karena nanti teman-teman kalian itu banyak orang Arab. Teman-teman kalian banyak yang syarifah dari berbagai daerah. Jadi janganlah bersikap tidak etis, tidak akhlak, baik dalam bertutur kata, baik dalam bahasa tubuh. Jadi orang berakhlak itu hatinya berakhlak, tidak merasa lebih dari mereka. Ya. Lesannya, suaranya dalam bertutur kata terhadap mereka yang gak boleh uraan. Mereka itu banyak yang dzurriyyah Rasul. Bahasa tubuh kalian juga tunjukkan bahwa kalian itu orang Indonesia, orang Jawa yang mempunyai akhlak yang bagus. Bahasa tubuh orang Jawa itu akhlaknya bagus, ya, bagus. Jadi orang berjalan merunduk, ya, itu bahasa tubuh, bahasa akhlak. Di sana pun sama. Kalian ketika ada teman, ya, duduk, jangan berjalan nganyer gitu, jangan, merunduklah. Nabi Adam aja oleh Allah disuruh merunduk. Jadi sujud inhina itu merunduk, membungkukkan badan. Paham ya? Membungkukkan badan. Nah, ketika iblis nggak mau, dilaknat oleh Allah sampai sekarang. Jadi iblis itu dilaknat gara-gara apa? Disuruh membungkukkan badan gitu aja nggak mau. Ini bahasa tubuh, ini bahasa akhlak di dalam tubuh. Ada bahasa akhlak di dalam lisan, ada bahasa akhlak di dalam hati. Jadi kalau kalian nanti, ya, karena sudah tiap hari berinteraksi dengan orang alim alama, kemudian pulang merendahkan gurunya,
merendahkan orang tuanya dan sebagainya. Ini jangan. Karena kalian menuntut ilmu di Yaman itu sekaligus belajar mengamalkan, ya, sekaligus dia itu belajar berakhlak gitu. Belajar berakhlak. Ya mungkin memang sebagian di antara mungkin bahasa tubuh. Saya yakin kalau hatinya mereka, tutur kata mereka, ya, itu luar biasa. Tapi kadang-kadang adat akhlak yang dari Jawa dan adat akhlak, ya, akhlak secara bahasa tubuh, ya, di Arab dan di Jawa itu tidak sama. Tapi seyogyanya meskipun nggak sama, kalian tetap berakhlaklah dengan bahasa tubuh orang Jawa, orang Indonesia. Itu saya yakin nanti kalian lebih banyak akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat karena tawadhu kalian, bahasa tubuh kalian bagus akhlaknya, bahasa lesan kalian bagus, bahasa hati kalian bagus. Maka saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalian nanti akan mendapat barokah manfaat yang luar biasa. Ya. Jadi teman duduk jangan berdiri bungkuk amit, kalau bahasa kita amit. Nabi Adam aja para malaikat aja membungkuk kok, disuruh oleh Allah, diutus oleh Allah untuk bungkuk kok, sujud hina. Apalagi kalian sebagai talibul ilmu. Jadi belajar ilmu, belajar berakhlak, belajar mengamalkan ilmu, juga belajar berakhlak. Karena talim itu memang seperti itu. Ya. Jadi ilmu, amal, akhlak itu fitting jadi satu. Ya, enggak terpisah-pisahkan. Walaupun nanti bahasa tubuh dalam berakhlak antara mungkin orang Arab yang ada di Yaman dengan orang Jawa itu mungkin agak beda. Nah, tetap kalian pakailah akhlak kalian yang kalian bawa dari Jawa. Paham? Pokoknya jangan ikut-ikutan, biarin. Karena kalau bahasa tubuh orang di Arab ya sebegitu gitu. Begitu itu gitu. Tapi karena nanti kalau kalian sudah, apalagi kalian nanti sudah pulang di Indonesia, ya tetap pakai bahasa tubuh orang Indonesia. Ya, karena nanti kalian nuntut ilmu di sana dipakai berjuang di Indonesia. Ya ketika kalian berada di Indonesia otomatis harus adaptasi dengan bahasa tubuh akhlak Indonesia. Ini namanya adaptasi. Ini namanya penyesuaian. Makanya ketika nanti kalian belajar sudah sampai di sana, tetap akhlak bahasa tubuh orang Jawa dibawa. Buktinya Habib Mundir itu jadi orang yang akhlaknya luar biasa, bahasa tubuhnya luar biasa. Bahasa akhlak dalam tubuhnya itu luar biasa. Sopan santunnya luar biasa. Ya, sehingga ya seperti itu jadinya. Penuh berkah, penuh manfaat. Ya, penuh berkah, penuh manfaat. Kalau melihat jadi kadang jangankan orang tua, anak berandal itu dicium tangannya. Anak berandal saja dicium tangannya. Orang biasa diciumi, Masya Allah. Itu akhlak luar biasa. Memang nggak semua orang diberi anugerah mampu seperti itu. Kalau memang hatinya nggak lembut betul ya tidak akan mampu berlaku akhlak seperti itu. Paling enggak ya bagi kalian ya berapa persen harus dibahas. Pokoknya ada teman yang lewat, takutnya jangan-jangan di antara teman yang duduk itu
itu syarifah yang kalian tidak pantas untuk jalan berdiri gitu. Ya. Nah ini harus kalian perhatikan betul. Ya, harus kalian perhatikan betul. Karena kalau berdasarkan orang-orang yang ahli hikmah, ya, terutama saya memberi contoh ya hikmah yang ada di pondok pesantren Biar Bari Salif atau Ilir. Ini saya ulang cerita ini biar menjadi taukid, ya, taukid dalam pikiran yang sudah mendengar dan di dalam hati yang pernah ya mendengarkan ini. Jadi dulu bonyanya mengaturkan makanan sambil berdiri, jalan berdiri. Romoya ini duduk. Kaki punya itu lengket pada tanah. Apa? Kok betul sakit melampah apa? Oh, sampai kenging sulanda. Ya pan orang wong longgo kok ngeten iki kula ngeten sampean boten sakit melampah kali ngaten. Coba sampean ketuni, sampean melampah kali dengkul. Diniati melampah kali dengkul. Langsung diberi bisa. Ini bahasa tubuh namanya. Ya, ini bahasa tubuh. Ya, ini penting sekali untuk kita pahami, untuk kita tahu. Ya, dulu di pondok itu kalau habis sholat maktubah, habis wirid, itu kalau habis doa itu berdiri itu bareng. Makanya disolawati Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berdiri. Karena takutnya apa? Takut mendahului. Karena ketika mendahului sedangkan teman-temannya itu masih duduk, berkah dia itu akan mengalir kepada teman-teman yang masih duduk. Yang kayak timbangan itu, selang timbangan itu ya. Selang timbangan itu kalau yang kanan ditarik, yang kiri dibiarkan nggak ditarik, diangkat ke atas ya, yang tangan kanan diangkat ke atas, kemudian selang yang kiri dibiarkan, airnya akan mengalir kemana? Ke kiri. Dan ketika kita kodo misalnya, nggak ngerti bahasa akhlak dalam tubuh, ya nanti kita kocar kacir, barokah itu kocar kacir. Ya, nah ini sangat enak. Saya sebagai orang tua kalian, ya, saya berpesan. Jadi lakukanlah, ya, akhlak baik lahir maupun batin atau bahasa tubuh dengan memakai akhlak yang kalian bawa dari Indonesia, yang kalian bawa dari pondok. Maka insya Allah saya hakul yakin kalau kalian akhlak lesannya, akhlak hatinya, akhlak tubuh kalian itu sinkron, ya, betul-betul menunjukkan akhlakul karimah, hakul yakin kalian insya Allah akan banyak berkah dan otomatis nanti banyak manfaat. Jadi saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan terutama ya anak-anakku sekalian semuanya, anak-anak santri, anak-anak saya semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan hati yang tawadhu, ya, hati yang rendah hati. Karena hati yang tawadhu, hati yang rendah hati akan membawa lesan yang lembut. Ya, lesan yang lembut akan membawa tubuh kita lentur. Ya, tidak kaku. Ya, tidak segan-segan, bahasa tubuhnya akan menjadi baik. Kalau demikian saya aku yakin sudah. Ya. Barokah akan luar biasa, otomatis kemanfaatan akan luar biasa, otomatis pula hatinya akan bercahaya. Ya, kalau sudah hati bercahaya, hatinya terang benderang, insya Allah akan mudah diberi makrifat kepada Allah. Amin. Akan diberi makrifat pada nafsunya, ya, sehingga menjadi orang yang penuh tawakal, penuh takwa, ya, penuh husnudon, penuh keyakinan, penuh lapang dada, penuh kesabaran, ya, kemudian penuh keridhaan.
dan penuh kecintaan kepada Allah yang tandanya kasih sayang terhadap sesama makhluk. Ya, insya Allah barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti sedikit yang saya sampaikan betul-betul kalian pegang dan kalian diberi anugerah bisa mengamalkan di sana, sehingga kalian pulang itu betul-betul diberi keberhasilan dalam ilmu, keberhasilan dalam mengamalkan ilmu, diberi keberhasilan dalam berakhlak sebagai orang yang ahli ilmu. Semuanya atas kemurahan fadl Allah, barakah teman Rabbul sampai Rasulullah, barakahnya para wali Allah. Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan kalian yang belum diberi anugerah, ya, keinginan yang kuat, kemampuan yang luar biasa untuk berangkat ke sana, mudah-mudahan kalian juga diperkenankan oleh Allah. Yang masih punya kesempatan, yang sekarang kelas 3, mudah-mudahan banyak yang diberi anugerah, kemauan yang kuat, kemampuan yang luar biasa, dorongan yang luar biasa, dukungan yang luar biasa dari para guru kalian, dari keluarga kalian, dari teman-teman kalian, sehingga kalian diberi kemudahan untuk belajar di Kota Wali ya. Yang belum diberi anugerah, ya memang tidak harus semuanya belajar di sana. Tapi seandainya banyak yang belajar di sana, saya sangat bersyukur. Tapi yang tidak harus belajar di sana karena satu kondisi atau hal yang tidak memungkinkan, kemudian kalian sudah diberi anugerah belajar di Indonesia, baik di bidang teknik, otomotif, arsitektur, ya pembangunan maupun manajemen, ekonomi, riasah atau politik, ilmu politik dan sebagainya, semuanya itu dibutuhkan. Ya, semuanya dibutuhkan. Ya, kalau menurut perintah Allah saya baca kemarin itu jelas. Ya. Jadi maka dalam mu'minuna liyanfiru kafatan. Falaula nafara minhum ta'ifatum yatafaqahu fid din wa yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Ya, jadi ayat itu sudah cukup bagi kalian untuk menerima takdir. Ya, bahwa dalam perang pun ini sebagai permisalan, dalam perang pun tidak semua umat Islam, tidak harus semua umat Islam itu perang semuanya pergi, kemudian nggak ada yang menjaga negerinya. Ya, ternyata boyau kelompok sana berapa orang, kelompok sini berapa orang, kelompok ini berapa orang. Ini dalam apa ya, metodologi perang. Begitu pula dalam berjuang di jalan Allah sama. Jangan kesana semua lah. Nanti yang bagian teknologi siapa? Yang bagian belajar ekonomi siapa? Yang belajar arsitektur siapa? Yang belajar bangunan siapa? Sipilnya siapa? Yang bagian multimedia siapa? Ya. Nanti gak ada yang bagian politik siapa? Itu semua harus ada. Yang penting tujuannya satu, lillahi kalimatil lah. Ya. Ini penting. Ya. Ya, mudah-mudahan kalian juga diberi anugerah lapang dada menerima takdir Allah, dan setiap takdir yang Allah berikan pada kita itu adalah yang terbaik. Ya. Al-Fatihah. Kita doakan ya, sekaligus yang berangkat ini diberi keselamatan, diberi kesehatan selalu di sana. Jadi tidak ada hal yang melintang yang begitu berat, ya biasa-biasa saja di sana, dan bahkan diberi banyak keluar biasaan. Amin. Dan mudah-mudahan kalian yang memang ditakdir tidak untuk di bidang itu, kalian juga mudah-mudahan diberi anugerah yang luar biasa. Ya, semuanya diberi, akhirnya diberi barokah luar biasa, manfaat luar biasa,
derajat yang tinggi di dunia akhirat, nasib yang baik di dunia akhirat, ya, kemudian selamat di dunia akhirat, dan semuanya akan menjadi pencerah umat. Semuanya atas kemudahan Allah, barokah pertolongan Rasulullah, syafaat Rasulullah, barokahnya para wali Allah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ilman na'rifu bihi awamiraka na'rifu bihi na'ika warzuqna. Allahumma balagha fahmin nabiyyin wa sa'ata hifdzil mursalin sunatul fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi iftah lana abwaaba rahmatik wa 'allimna sirra hikmatik ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla dhalla wa silla salla wa dhalima wa dhalama ala ilaha illa rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'al wajhiya fid dunya wal akhirah min al-muqarrabin wa min al-mukhlisin bi sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. وجعلنا وأزواجنا وجميع أولادنا وذرياتنا ووالدينا وإخواننا وجماعنا وتلاميذنا ومن أحبنا من رآنا من أهل العلم والخير وأهل التقى وأهل العاملين وأهل السالكين وأهل المخلصين وأهل المحبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك ربنا. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لله تعالى بالله تعالى ومن الله تعالى وإلى الله تعالى وفي الله تعالى بنور من ربي بنور من ربي من نور من ربي وإلى نور من ربي وفي نور من ربي بنور سيدنا أحمد سيدنا محمد بنور سيدنا أحمد سيدنا محمد ومن نور سيدنا أحمد سيدنا محمد وإلى سيدنا أحمد سيدنا محمد وفي نور سيدنا أحمد سيدنا محمد لمحبة سيدنا أحمد سيدنا محمد وبمحبة سيدنا أحمد سيدنا محمد ومن محبة سيدنا أحمد سيدنا محمد وإلى محبة سيدنا أحمد سيدنا محمد وبمحبة سيدنا أحمد سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah santri lah sing pun santri yang sudah yang belum habis. Allahumma